मित्रों આપણે ચેપ્ટર નંબર 3 વિદ્યુત રસાયણના લેક્ચર નંબર 2 માં છેલ્લે પ્રશ્ન નંબર 9 પ્રમાણિત વિદ્યુત રાસાયણિક કોષનો કોષ પોટેન્શિયલ સમજી ગયા હતા અને એનું સૂત્ર થાય E0 સેલ બરાબર E0 ઓક્સિડેશન એનોડ માઇનસ E0 ઓક્સિડેશન કેથોડ અથવા E0 સેલ બરાબર E0 રિડક્શન કેથોડ માઇનસ E0 રિડક્શન એનોડ। જો એમાં ઓક્સિડેશન હોય ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो तो पहलो एनोड आवे पछी कैथोड आवे। रिडक्शन पोटेंशियल में पहलो कैथोड पछी एनोड बराबर। अथवा खाली E0 कैथोड माइनस E0 एनोड अथवा E0 LHS माइनस E0 RHS माइनस E0 LHS बराबर। हवे प्रश्न नंबर 10 नी आपणे चर्चा करीशुं। तो प्रश्न नंबर 10 है हाइड्रोजन विद्युत ध्रुवनी रचना। हाइड्रोजन विद्युत ध्रुवनी रचना बराबर। पछी कार्यपद्धति अने उपयोगो जणावो आवो प्रश्न पूछाय अथवा टूंक में पूछाय हाइड्रोजन विद्युत ध्रुव विषे टूंक नोंध लखो तो पण आ त्रण वस्तु ज लखवानी आवे। तो सौथी पहला रचना जो रचना गोखवानी बिल्कुल नहीं एने आपणे थोड़ी बुद्धिथी तो एनी आकृति दोरी काढीए। तो जो आकृति में एक पात्र में गई काले जो कि मैं दोरी थी बराबर एक पात्र में 1 मोलर H+ आयननु जलीय द्रावण बराबर। एनी अंदर एक छेड़ेथी बंद एवी जो आ एक नळी है एक छेड़ेथी बंद है जो कि आम तो खुल्ली ज कहेवाय कारण के आकृति प्रमाणे आपणे जईए तो ये खुल्ली ज कहेवाय। अहींथी तो अहींया एक प्लेटिनम ब्लेकनो ढोळ चढ़ावेली प्लेटिनमनी पट्टी पीटीनी पट्टी एने प्लेटिनमना तार मार्फते तार मार्फते हवे आ तारनी आजूबाजू में पाछू एक छिद्र पेली होलो पाइप होय छेक सुधी एनी अंदर पारो भरवामां आवे छे एटले के मर्क्युरी अने आ जे तार निकळ्यो आ वच्चे छे प्लेटिनमनो तार छे अने बाह्य जोडाण माटे कॉपरना तार साथे जोडाण करवामां आवे छे। हवे અહીંથી एक वातावरण दबाणे H2 वायु पसार करीए અહીંથી एक वातावरण दबाणे H2 वायु पसार करीए त्यारे आपने आज आखी रचना थी ए रचना ने हाइड्रोजन प्रमाणित हाइड्रोजन विद्युत ध्रुव कहवाय। जो आकृति दोरी एटले आवड़ी जाए। फरीथी हूँ एनु शू कहवाय रिप्रेजेंटेशन लखाण शू छे तमे आकृति जोता जाओ अने हूँ बोलतो जाऊँ छूँ। बोलो सौथी पहला आपणे शू कर्युं तो एक पात्र में 298 केल्विन तापमाने अहींया तापमान 298 केल्विन मारे लखवानुं रही गयुं छे 298 केल्विन तापमाने। तो एक पात्र में 298 केल्विन तापमाने 1 मोलर H+ आयनों जलीय द्रावण लई आकृति में दर्शाव्या प्रमाणे एक छेड़ेथी बंध एवी काचनी पोली नळी में प्लेटिनम धातुना तार साथे जोड़ेली प्लेटिनम ब्लेकनो ढोळ चढ़ावेली प्लेटिनमनी पट्टी डूबाडवामां आवे छे अने संपर्क सपाटीनुं क्षेत्रफळ वधारवा माटे ए तारनी आजूबाजूमां पारो भरवामां आवे छे बरोबर। प्लेटिनमना तारना बीजा छेड़ाने बाह्य जोडाण माटे कॉपरना तार साथे जोड़वामां आवे छे। हवे जो आ रचनामां 298 केल्विन तापमाने एक वातावरण दबाणे हाइड्रोजन वायु पसार करवामां आवे तो आ समग्र रचनाने शुं कहे छे तो प्रमाणित हाइड्रोजन विद्युत ध्रुव। बोलो रचना आपणे सहज पण गोखवानी नथी। रचना आपणे शेमांथी लखवानी छे तो आकृतिमांथी जोईने लखवानी छे। आकृतिमांथी जोईने ज लखवानी छे। तमे लोको ज्यारे वांचवा बेसो छो त्यारे सीधुं लखाण ज वांचो छो पण आकृतिने 2 वखत जो तो आम ध्यानथी दोरी काढी हशे। फरी एकवार रिपीट करूँ छूं तो 298 केल्विन तापमाने एक पात्र में 298 केल्विन तापमाने 1 मोलर H+ आयनों जलीय द्रावण लई तेमां एक छेड़ेथी बंद एवी काचनी पोली नळी में प्लेटिनमना तार साथे प्लेटिनम ब्लेकनो ढोळ चढ़ावेली प्लेटिनमनी पट्टी डूबाडवामां आवे छे। आ तारनी आजूबाजू संपर्क सपाटीनुं क्षेत्रफळ वधारवा माटे
પારો ભરવામાં આવે છે અને તારના બીજા છેડે બાહ્ય જોડાણ માટે કોપરનો તાર જોડવામાં આવે છે. પતી ગયું. હવે મુદ્દો પાડીને આ રચનામાં 298 કેલ્વિન તાપમાને એક વાતાવરણ દબાણે જો હાઇડ્રોજન વાયુ પસાર કરવામાં આવે તો આ રચનાને પ્રમાણિત હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવ કહે છે. પતી ગયું. ચલો હવે એની કાર્ય પદ્ધતિ જોઈએ. તો કાર્ય પદ્ધતિમાં ધ્યાન રાખજો, કાર્ય પદ્ધતિ પણ બહુ સરળ છે. જો આપણે આગળ ભણી ગયા છીએ, કોઈ પણ વિદ્યુત ધ્રુવ એનોડ અને કેથોડ એમ બે રીતે વર્તી શકે, બરોબર. પણ એનોડ તરીકે ક્યારે વર્તશે અને કેથોડ તરીકે ક્યારે વર્તશે એનો આધાર એની સાથે જોડેલા બીજા વિદ્યુત ધ્રુવ ઉપર છે. જો જોડેલા વિદ્યુત ધ્રુવનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ બીજા વિદ્યુત ધ્રુવ કરતાં વધારે હોય, એટલે કે જેનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ વધારે હોય એનોડ તરીકે, અથવા બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો જેનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ વધારે હોય એ કેથોડ તરીકે વર્તે. હવે આપણે અહીંયા હાઇડ્રોજનની વાત કરીશું. તો હાઇડ્રોજનની ઇલેક્ટ્રોન રચના, હાઇડ્રોજનનો પરમાણુ ક્રમાંક 1 છે, ઇલેક્ટ્રોન રચના 1s1 છે. એને સ્થાયી ઇલેક્ટ્રોન રચના કાં તો 1s0 થાય અથવા તો 1s2 થાય. એટલે કે એની બાહ્યતમ કક્ષામાં એક ઇલેક્ટ્રોન છે. જો હાઇડ્રોજનને સ્થાયી થવું હોય તો એની પાસે બે ઓપ્શન છે, કાં તો એને 1s0 ઇલેક્ટ્રોન રચના ધારણ કરવી પડે, કાં તો 1s2. જો 1s0 ઇલેક્ટ્રોન રચના ધારણ કરવી હોય તો એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવો પડે. શું કરવું પડે? એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવો પડે. અને જો 1s2 ઇલેક્ટ્રોન રચના ધારણ કરવી હોય તો એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવવો પડે. ટૂંકમાં હાઇડ્રોજન એક ઇલેક્ટ્રોન મેળવે કે ગુમાવે બંને પરિસ્થિતિમાં સ્થાયી થાય છે. એનો મતલબ એવો થયો કે હાઇડ્રોજનને સ્થાયી થવા માટે બે ક્રિયાઓની વૃત્તિ સમાન હોવી જોઈએ. બંને ક્રિયાઓ એટલે કે ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ અને રિડક્શન પોટેન્શિયલ સમાન હોવું જોઈએ. એનો ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવાની પ્રક્રિયા એટલે ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા, ઇલેક્ટ્રોન મેળવવાની પ્રક્રિયા એટલે રિડક્શન પ્રક્રિયા. તો હાઇડ્રોજન પરમાણુનું ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યો સમાન હોવા જોઈએ. હવે ગણિતમાં એવું એક જ મૂલ્ય છે કે જેના ચિહ્નો વિરુદ્ધ હોય તેમ છતાં મૂલ્યો સમાન હોય. એવી એક જ સંખ્યા છે કે જેના ચિહ્નો વિરુદ્ધ હોય તેમ છતાં મૂલ્ય સમાન હોય. બોલો એવી સંખ્યા કઈ? તો 0. 0માં માઇનસ લખ્યું હોય કે પ્લસ લખ્યું હોય એનું મૂલ્ય સમાન થાય. આથી પ્રમાણિત હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવનો ઓક્સિડેશન કે રિડક્શન પોટેન્શિયલ કેટલો સ્વીકારવામાં આવે છે? 0 વોલ્ટ. બરોબર. હવે આપણે જ્યારે આ પ્રમાણિત હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવને જો અહીંયા એક નાની આકૃતિ દોરીશ, હું નિરૂપણ પ્રમાણે જઈશ, ધ્યાન રાખજો. તો પીટી સોલિડ ઓબ્લિક H2 ગેસ એક વાતાવરણ સ્લેશ H પ્લસ એક્વિયસ 1 મોલર ડબલ સ્લેશ A પ્લસ એક્વિયસ પ્લસ ઓબ્લિક એ સોલિડ. જોજો મેં અહીંયા એક કોષનું નિરૂપણ કર્યું છે. એમાં બોલો ડાબી બાજુ જે દર્શાવ્યો કઈ રીતે વર્તે? તો કે એનોડ તરીકે. જમણી બાજુ દર્શાવ્યો કઈ રીતે વર્તે? તો કેથોડ તરીકે. બોલો અહીંયા એનોડ તરીકે કયો વિદ્યુત ધ્રુવ છે? તો હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવ. કેથોડ તરીકે કયો વિદ્યુત ધ્રુવ છે? તો કે એ, એટલે આપણે એક સંજ્ઞા આપી છે. એનો અર્થ કે આના સાપેક્ષે એ વિદ્યુત ધ્રુવની સાપેક્ષે હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ વધારે છે. તો એ અહીંયા કઈ રીતે વર્તશે? એનોડ તરીકે. આનાથી ઉલટું એવું પણ બની શકે, બી સોલિડ ઓબ્લિક બી પ્લસ એક્વિયસ ડબલ સ્લેશ H પ્લસ એક્વિયસ 1 મોલર સ્લેશ H2 ગેસ એક વાતાવરણ સ્લેશ પીટી સોલિડ. તો ઉદાહરણ એ અને ઉદાહરણ બીમાં જુઓ, હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવ એમાં એનોડ તરીકે જ્યારે બીમાં કેથોડ તરીકે વર્તે છે. બોલો આવું કેમ થયું? તો એવું સૂચવે છે કે એમાં એ કરતાં, એટલે કે એ જે વિદ્યુત ધ્રુવ છે એના કરતાં હાઇડ્રોજનનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ વધારે છે, અથવા બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો રિડક્શન પોટેન્શિયલ ઓછો છે, એટલે એનોડ તરીકે વર્ત્યો. જ્યારે બીમાં બી વિદ્યુત ધ્રુવ કરતાં હાઇડ્રોજનનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ ઓછો છે અથવા તો રિડક્શન પોટેન્શિયલ વધારે છે, એટલે બરોબર એ કઈ રીતે વર્ત્યો? કેથોડ તરીકે. હવે આપણે હાલ આગળ ભણ્યા કે હાઇડ્રોજનનો પોટેન્શિયલ કેટલો સ્વીકાર્યો છે, તો આપણે આનો પોટેન્શિયલ 0 વોલ્ટ સ્વીકાર્યો છે. કેટલો? 0 વોલ્ટ સ્વીકાર્યો છે. બરોબર. તો પછી અહીંયા ધ્યાન રાખજો, હવે આનો ઉપયોગ શું થશે? આની ઉપરથી, આની મદદથી જોજો, કાર્ય પદ્ધતિ સમજી ગયા કે એનોડ કેથોડ બંને તરીકે વર્તી શકે. એનોડ કેથોડ બંને તરીકે વર્તી શકે. પણ હવે જોજો, એનોડ તરીકે વર્તે ત્યારે એની ઉપર કઈ પ્રક્રિયા થાય? તો એનોડ તરીકે વર્તે ત્યારે H2 gives 2H પ્લસ પ્લસ 2 ઇલેક્ટ્રોન માઇનસ. હવે જોજો, આને યુનિકમાં લખવું હોય તો આ રીતે લખાય, હાફ H2
પ્લસ H પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન માઇનસ, યુનિક એટલે એક ઇલેક્ટ્રોનના સંદર્ભમાં. એવી રીતે બોલો કેથોડ તરીકે વર્તે તો શું થાય? તો કેથોડ તરીકે આપણે પહેલું યુનિકમાં જ લખી નાખીએ H પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન માઇનસ ગીવ્સ હાફ H2. બરાબર. તો આ MCQ પૂછાય છે, ખાસ યાદ રાખજો. હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવ એનોડ તરીકે વર્તતો હોય ત્યારે તેમાં કઈ પ્રક્રિયા થાય? તો હાફ H2 ગીવ્સ H પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન માઇનસ. કેથોડ તરીકે વર્તતો હોય ત્યારે કઈ પ્રક્રિયા થાય? તો H પ્લસ ઇલેક્ટ્રોન માઇનસ ગીવ્સ હાફ H2. ઓકે. તો ટૂંકમાં કાર્યપદ્ધતિ આપણે સમજી ગયા કે હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવ એનોડ અને કેથોડ બંને તરીકે વર્તી શકે, પરંતુ તે એનોડ તરીકે ક્યારે વર્તશે અને કેથોડ તરીકે ક્યારે વર્તશે એનો આધાર તેની સાથે જોડેલા બીજા વિદ્યુત ધ્રુવ ઉપર છે. જો બીજા વિદ્યુત ધ્રુવનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ ઓછો અથવા રિડક્શન પોટેન્શિયલ વધારે તો હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવ એનોડ તરીકે વર્તે. જો પહેલું આ FFTTના પ્રશ્નોમાં પૂછાય છે. ફરીથી બોલું છું, જો હાઇડ્રોજન સિવાયના ધ્રુવનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ ઓછો અથવા રિડક્શન પોટેન્શિયલ વધારે ત્યારે હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવ એનોડ તરીકે વર્તે છે. એનાથી ઉલટું, જો હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવ સાથે જોડેલા બીજા વિદ્યુત ધ્રુવ કરતાં હાઇડ્રોજનનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ વધારે અથવા રિડક્શન પોટેન્શિયલ ઓછો ત્યારે તે એનોડ તરીકે વર્તે છે. એવી રીતે બોલો બીજા વિધાનમાં આપણે શું લખીએ? તો એના જ વસ્તુ અહીંયા લખવાની થશે, કોઈ ફરક પડશે નહીં, એના ઉપરની જ વસ્તુ અહીંયા આવશે. તો ટૂંકમાં કાર્યપદ્ધતિ હવે એનોડ તરીકે વર્તે ત્યારે ત્યાં કઈ પ્રક્રિયા થાય અને કેથોડ તરીકે વર્તે ત્યારે ત્યાં કઈ પ્રક્રિયા થાય એટલું સમજાવો એટલે તમારી કાર્યપદ્ધતિ પૂરી થઈ ગઈ. હવે વાત કરીશું એની ઉપયોગ. તો જોજો ઉપયોગ શું છે. તો ઉપયોગમાં બોલો રેડોક્સ પ્રક્રિયા ક્યારે થાય એટલું વિચારીએ એટલે આપણને ઉપયોગ આપણી જાય. તો રેડોક્સ પ્રક્રિયામાં રેડ પ્લસ ઓક્સ, રેડોક્સ સંધિ છૂટી પાડીએ તો રેડ પ્લસ ઓક્સ, ગુજરાતી કરીએ તો લાલ વત્તા બળદ. પણ આ લાલ બળદ નથી, આ લાલ બળદ નથી. બરોબર. આ તો ખાલી મજાકનો વિષય કર્યો મેં. આ રિડક્શન છે, આ ઓક્સિડેશન છે. આ રિડક્શન છે અને આ ઓક્સિડેશન છે. હવે ટૂંકમાં રેડોક્સ પ્રક્રિયામાં રિડક્શન અને ઓક્સિડેશન બે પ્રક્રિયાઓ થવી જોઈએ તો રેડોક્સ થાય, અને રેડોક્સ થાય તો જ વિદ્યુત પ્રવાહ ઉત્પન્ન થાય. પહેલું આપણું આ પાઠનું પહેલું લેક્ચર. કારણ કે રિડક્શન ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયામાં ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત થાય અને રિડક્શન પ્રક્રિયામાં ઇલેક્ટ્રોન વપરાય તો અહીંથી ઇલેક્ટ્રોન વહન પામી અહીંયા આવે તો વાહક તારની અંદર આપણને ઇલેક્ટ્રોનનો પ્રવાહ મળે અને તો જ ઇલેક્ટ્રોન ઉત્પન્ન એટલે કે વિદ્યુત પ્રવાહ મળે. હવે જોજો ધ્યાન રાખજો, ટૂંકમાં વિદ્યુત પ્રવાહ મેળવવા માટે રેડોક્સ થવી જરૂરી છે. રેડોક્સ એટલે કે રિડક્શન અને ઓક્સિડેશન બે થવી જરૂરી છે. પણ આપણે હાલ ભણી ગયા એ રીતે કોઈપણ વિદ્યુત ધ્રુવ ઉપર ફક્ત ઓક્સિડેશન અથવા રિડક્શન બેમાંથી એક જ પ્રક્રિયા થાય છે. ઓક્સિડેશન અથવા રિડક્શન એમ બેમાંથી કોઈ એક જ પ્રક્રિયા થાય છે. તો બોલો એવી પરિસ્થિતિમાં આપણે એ વિદ્યુત ધ્રુવનો પોટેન્શિયલ માપી શકીએ નહીં, એનું નિરપેક્ષ મૂલ્ય માપી શકીએ નહીં, કારણ કે એની ઉપર ફક્ત ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા થશે કાં તો રિડક્શન થશે. તો કોઈપણ વિદ્યુત ધ્રુવનો પ્રમાણિત ઓક્સિડેશન કે રિડક્શન પોટેન્શિયલ નક્કી કરવો હોય તો શું કરવું પડે? તો એના માટે એ વિદ્યુત ધ્રુવને આપણે હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવ સાથે જોડીશું. જોજો કેમ હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવ સાથે? તો આપણને ખબર છે કે હાઇડ્રોજન પ્રમાણિત હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવનો પોટેન્શિયલ કેટલો છે? તો કે 0 વોલ્ટ. એ હાલ આપણે ચર્ચા કરી ગયા છીએ. બરોબર. તો અહીંયા હું ફરીથી પેલી આકૃતિ એમના એમ દોરીશ, ધ્યાન અહીંયા રાખજો. PT સોલિડ ઓબ્લિક H2 ગેસ, એક વાતાવરણ ઓબ્લિક H પ્લસ એક્વિયસ 1 મોલર ડબલ સ્લેશ. અહીંયા હું ધારો કે કોપર જ લઈ લઉં છું તો Cu+2 એક્વિયસ ઓબ્લિક Cu સોલિડ, અહીંયા X મોલર અથવા 1 મોલર. બોલો એક આખો વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ થયો. આ વિદ્યુત રાસાયણિક કોષમાં એનોડ તરીકે હાઇડ્રોજન ધ્રુવ અને કેથોડ તરીકે કોપર ધ્રુવ છે. અહીંથી આપણે વાહક તાર મારફતે જોડાણ કરીશું તો અહીંયા વિદ્યુતનો પ્રવાહ શરૂ થશે અને અહીંયા જે પોટેન્શિયલ મળશે એ પોટેન્શિયલ આપણે આગળ ભણી ગયા છીએ કે કોઈપણ વિદ્યુત રાસાયણિક કોષનો પોટેન્શિયલ કેટલો હોય તો બંને વિદ્યુત ધ્રુવો વડે લાગતા એમના ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલનો તફાવત અથવા રિડક્શન પોટેન્શિયલનો તફાવત. પણ જોજો અહીંયા તો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય આપણે કેટલું સ્વીકાર્યું છે? 0. તો અહીંયા જે મળશે એ કોનું મળશે? કોપરનું જ.
આપણે આગળ ભણી ગયા E0 સેલ બરાબર E0 ઓક્સિડેશન માઇનસ E0 ઓક્સિડેશન કેથોડ, અહીંયા એનોડ, બરાબર. હવે આપણે જ્યાં પોટેન્શિયલ માપ્યો, ધારો કે x વોલ્ટ આવ્યો, x વોલ્ટ, તો એ x વોલ્ટ. હવે E0 ઓક્સિડેશન તરીકે તો અહીંયા કોણ છે? હાઇડ્રોજન ધ્રુવ, અને E0 ઓક્સિડેશન કેટલો છે? 0. તો એનું મૂલ્ય આપણને થઈ જશે E0 ઓક્સિડેશન કેથોડ જેટલું. કેટલું થઈ જશે? જોજો અહીંયાથી MCQ છે એટલે મેં આટલું લખ્યું છે. જોજો કઈ રીતનો MCQ પૂછાય. તો પ્રમાણિત હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવ સાથે કોઈ બીજો વિદ્યુત ધ્રુવ જોડી અને વિદ્યુત રાસાયણિક કોષની રચના કરતા મળતા કોષનો પોટેન્શિયલ પ્લસ, જોજો પ્લસ x વોલ્ટ હોય તો એ પ્લસ x વોલ્ટ શેનું મૂલ્ય દર્શાવે છે? શેનું મૂલ્ય દર્શાવે છે? તો આ તો 0 છે, તો એ પ્લસ x વોલ્ટ શું થયું? કેથોડના ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલનું. હવે જોજો અહીંયા પ્લસ છે ને અહીંયા માઇનસ છે, એટલે આપણે E ઓક્સિડેશન C બરાબર શું લખવું પડે? માઇનસ x વોલ્ટ. એટલે કે કેથોડ તરીકે વર્તતા ધ્રુવના ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલનું ઋણ મૂલ્ય દર્શાવે છે. શું દર્શાવે છે? ઋણ મૂલ્ય. આનું પ્લસ મૂલ્ય એ આનું ઋણ મૂલ્ય થયું. ખબર પડી? એનાથી ઉલટું ધારો કે હું બીજું ઉદાહરણ લઈ લઉં. આમાં આમાં જ જોજો આપણે બીજું સૂત્ર લઈ લઈએ. E0 સેલ બરાબર E0 રિડક્શન કેથોડ માઇનસ E0 રિડક્શન એનોડ. પણ આપણને ખબર છે કે એનોડ તરીકે અહીંયા આપણે શું વાપર્યું છે? હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવ. હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવનો પોટેન્શિયલ 0 છે, તો E0 સેલ બરાબર શું થશે? તો આવી પરિસ્થિતિમાં બોલો એના E0 સેલનું પ્લસ મૂલ્ય એ જ અહીંયા જો પ્લસ મળ્યું હશે તો એ જ એના રિડક્શન પોટેન્શિયલનું પ્લસ મૂલ્ય થાય. રિડક્શન પોટેન્શિયલનું પ્લસ મૂલ્ય થાય. ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલનું કેવું મૂલ્ય થાય? ઋણ. કેમ? તો એ તો આપણે આગળ ભણી ગયા છીએ. કોઈપણ વિદ્યુત રાસાયણિક ધ્રુવ અર્ધકોષ છે એના ઓક્સિડેશન અને રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યો સમાન પરંતુ વિરુદ્ધ હોય છે. બોલો કમ્પ્લેટ. તો એક આર્ટિકલ પૂરો થયો. હવે આપણે બીજું લઈએ, આને ઊંધું કરીએ. તો ધારો કે હું અહીંયા એલ્યુમિનિયમ ધ્રુવ લઈ લઉં. Al solid gives Al plus 3 aqueous double slash H plus aqueous 1 molar oblique H2 ગેસ 1 વાતાવરણ ઓબ્લિક PT સોલિડ. બોલો હું આને પણ પોટેન્શિયોમીટર વડે જોડું વાહકતારથી. એલ્યુમિનિયમની પટ્ટીને પ્લેટિનમની પટ્ટી સાથે જોડું. ધારો કે અહીંયા y વોલ્ટ આપણને જોવા મળે છે રીડિંગ. તો ફરી એકવાર જોઈએ. E0 સેલ બરાબર E0 ઓક્સિડેશન માઇનસ E0 ઓક્સિડેશન. જોજો હું મારી આદત પ્રમાણે ઓક્સિડેશનમાં પહેલું એનોડ અને પછી કેથોડ. તો આપણે અહીંયા પ્લસ y વોલ્ટ ધારો કે મળ્યું છે, તો પ્લસ y બરાબર બોલો E0 ઓક્સિડેશન એનોડ માઇનસ આ તો 0 કરવાનું. તો જોજો અહીંથી MCQ પૂછાય કે પ્રમાણિત હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવ સાથે જોડેલો વિદ્યુત ધ્રુવ અન્ય વિદ્યુત ધ્રુવ એનોડ તરીકે વર્તતો હોય તો એવા વિદ્યુત રાસાયણિક કોષનો પોટેન્શિયલ કોના મૂલ્ય બરાબર હોય? તો એવા વિદ્યુત રાસાયણિક કોષનો પોટેન્શિયલ તેમાં એનોડ તરીકે વર્તતા અર્ધકોષના ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ બરાબર હોય. અથવા જો આપણે બીજું અહીંયા લઈ લઈએ, અહીંયા બીજી વસ્તુ લઈ લઈએ, આને ઊંધું કરી દઈએ તો બરાબર કરીને અહીંયા E0 રિડક્શન કેથોડ માઇનસ E0 રિડક્શન એનોડ કરી શકું. અને એના ઉપરથી બોલો શું થશે અહીંયા? તો બોલો હવે અહીંયા શું થશે? તો E0 રિડક્શન તરીકે હાઇડ્રોજન ધ્રુવ છે એટલે 0 બરાબર માઇનસ E0 રિડક્શન એનોડ. તો ધ્યાન રાખજો. ફરીથી બે પ્રશ્નો MCQ છે. પ્રમાણિત હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવ સાથે અન્ય કોઈ વિદ્યુત ધ્રુવ જોડી અને વિદ્યુત રાસાયણિક કોષની રચના કરવામાં આવે ત્યારે એ કોષમાં હાઇડ્રોજન ધ્રુવ એનોડ તરીકે વર્તતો હોય અને તે કોષનું પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય શું દર્શાવે છે? શું દર્શાવે? તો તેના રિડક્શન પોટેન્શિયલ ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલનું એટલે કે હાઇડ્રોજન સિવાયના ધ્રુવના ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલનું ઋણ મૂલ્ય અથવા રિડક્શન પોટેન્શિયલનું ધન મૂલ્ય. એના જ વસ્તુ આવ્યું. જો એ કેથોડ તરીકે વર્તતો હાઇડ્રોજન એટલે કે હાઇડ્રોજન સિવાયનો ધ્રુવ કઈ રીતે વર્તતો હોય એનોડ તરીકે, તો એ કોષના પોટેન્શિયલ મૂલ્ય જે તે હાઇડ્રોજન સિવાયના ધ્રુવના ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલનું ધન મૂલ્ય
અને રિડક્શન પોટેન્શિયલનું ઋણ મૂલ્ય દર્શાવે છે. તો આ એની ઉપયોગિતા થઈ. ટૂંકમાં આપણે હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવ ક્યાં વાપરી શકીએ? તો કોઈપણ હાઇડ્રોજન સિવાયના કોઈપણ અર્ધકોષ અથવા વિદ્યુત ધ્રુવ છે એમનો પ્રમાણિત પોટેન્શિયલ માપવા માટે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ. બરાબર? તો અહીંયા તમારો પ્રશ્ન નંબર 10 પૂરો થયો. હવે પ્રશ્ન નંબર 11માં વાત કરીશું. પ્રશ્ન નંબર 11 મોસ્ટ આઈએમપી છે. એના ઉપરથી ઘણા બધા દાખલા પૂછાય છે, MCQ પૂછાય છે. બરાબર? એટલે તો પ્રશ્ન નંબર 11, પ્રશ્ન 11નું બંધારણ છે EMF અને EMF શ્રેણીની વ્યાખ્યા આપી. EMF પછી EMF શ્રેણીની વ્યાખ્યા અને તેની ઉપયોગિતા જણાવો. આવો પ્રશ્ન છે. એટલે પહેલું તો EMF એટલે શું? તો જો EMFનું પૂરું નામ લખું, EMF ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ. ઇલેક્ટ્રોમોટિવ ફોર્સ. બરાબર? એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન ને મોટિવ એ મોશન ઉપરથી ગતિ આપનારું બળ, આપણે એવું કરી શકીએ. ઇલેક્ટ્રોનને ગતિ આપનારું બળ. હવે ધ્યાન રાખજો, હું અહીંયા શોર્ટમાં આકૃતિ દોરીશ. એનોડ, કેથોડ, એમને વાહક તાર મારફતે જોડ્યા. અહીંયા પોટેન્શિયોમીટર લીધું. તો બોલો, આ વાહક તારમાં ઇલેક્ટ્રોનને ગતિ આપનારું બળ એટલે શું? ઇલેક્ટ્રોનને ગતિ આપનારું બળ કેટલું હોય? તો જોજો, આ બેમાંથી એક હાઇડ્રોજન ધ્રુવ લઈએ તો અહીંયા આ જોજો, એનોડ તરીકે હાઇડ્રોજન ધ્રુવ લીધો છે. તો અહીંયા જે V વોલ્ટ મળશે, એ V વોલ્ટ હાલ જ શીખવાડ્યું એ પ્રમાણે શું થશે? આના એટલે કે કેથોડના રિડક્શન પોટેન્શિયલનું ધન મૂલ્ય અથવા ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલનું ઋણ મૂલ્ય. એવી રીતે હું ઊંધું કરી નાખું. બરાબર? અહીંયા એનોડ કેથોડ એમને એમ રાખું, H ધ્રુવ અહીંયા લઈ લઉં, એટલે કે હાઇડ્રોજન ધ્રુવ કેથોડ તરીકે વર્તે છે. તો એ વખતે વોલ્ટેજ શું દર્શાવશે? તો એનોડ તરીકે વર્તતા ધ્રુવનો ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ અથવા તેના રિડક્શન પોટેન્શિયલનું ઋણ મૂલ્ય. બોલો કમ્પ્લીટ. તો ટૂંકમાં અહીંયા જ્યારે એક બાજુ હાઇડ્રોજન ધ્રુવ વાપર્યો ત્યારે આ ઇલેક્ટ્રોન ઉપર ગતિ આપનારું બળ એ કોના જેટલું હોય? બીજા ધ્રુવના પોટેન્શિયલ જેટલું. અને એના ઉપરથી EMFની વ્યાખ્યા આપવાની છે. બોલો EMFની વ્યાખ્યા શું થાય? તો સંદર્ભ તરીકે પ્રમાણિત હાઇડ્રોજન ધ્રુવનો ઉપયોગ કરી કોઈપણ વિદ્યુત ધ્રુવ એટલે કે અર્ધકોષના નક્કી કરેલા પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલ. હવે જોજો, અહીંયા રિડક્શન એટલા માટે કે આપણે પ્રમાણિત તરીકે ગઈકાલે ભણી ગયા એમ રિડક્શન લીધું હતું. તો રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યને શું કહે છે? જે તે કોષનો અર્ધકોષનો EMF. ફરીથી, સંદર્ભ ધ્રુવ તરીકે હાઇડ્રોજન ધ્રુવનો ઉપયોગ કરી પ્રાયોગિક રીતે નક્કી કરેલા કોઈપણ વિદ્યુત ધ્રુવ અથવા અર્ધકોષના પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યને જે તે અર્ધકોષનો EMF કહે છે. હવે આ રીતે આપણે EMF શ્રેણીની વ્યાખ્યા આપવા જઈએ તો આ રીતે હાઇડ્રોજન ધ્રુવ સાથે અહીંયા જુદા જુદા ધ્રુવો જોડી અને એમના રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યો નક્કી કરીએ અને એ રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યોને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવીએ. જોજો, એ રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યોને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવીએ ત્યારે આપણને એક શ્રેણી પ્રાપ્ત થાય. આ શ્રેણીને EMF શ્રેણી કહેવાય. તો ફરીથી બોલો, EMF શ્રેણીની વ્યાખ્યા શું થાય? તો હાઇડ્રોજન ધ્રુવને સંદર્ભ ધ્રુવ તરીકે ઉપયોગ કરી જુદા જુદા વિદ્યુત ધ્રુવોના પ્રમાણિત રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યો નક્કી કરી એ મૂલ્યોના ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવતા પ્રાપ્ત થતી ધ્રુવોની શ્રેણીને, પ્રાપ્ત થતી વિવિધ અર્ધકોષ અથવા ધ્રુવોની શ્રેણીને શું કહે છે? EMF શ્રેણી. તો આપણે હવે એ શ્રેણી જોકે તમારે યાદ રાખવાની નથી, પણ તેમ છતાં GNET માટે એને યાદ રાખવી જરૂરી છે. હવે GNETમાં જે પ્રશ્નો પૂછાય છે એને ધ્યાનમાં રાખી એ EMF શ્રેણીના જરૂરી મૂલ્યો દર્શાવતી મેં એક ટ્રીક બનાવેલી છે. એ ટ્રીક આપણે યાદ રાખીશું. તો એ ટ્રીક જોજો, ઊંધી લખું છું. તમે ઊંધી લખશો તો એ સીધી થશે. તમે ઊંધી લખશો ને, કારણ કે મેં એ ટ્રીક ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલના મૂલ્યો ઉપરથી બનાવેલી છે. અને આપણને ખબર છે કે ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ અને રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યો સમાન પરંતુ વિરુદ્ધ હોય. એટલે ઓક્સિડેશનમાં નીચેથી ઉપર જઈએ એમ એ ઘટતા જાય, તો પછી રિડક્શનમાં ઉપરથી નીચે તરફ જેમ વધતા જાય, કારણ કે ચિહ્ન પ્લસ માઇનસ હોય છે. તો ટ્રીક આ રીતની છે. જોજો, ટ્રીક આ રીતની છે
લેપકશા લે એક મિનિટ અંદર તમને દેખાશે ને પાછું નથી દેખાતું એટલે મારે અમુક હાઈટથી ઉપર લેવું પડશે તો લેપકશા લેપકશા હવે દેખાઈશ મેલ હેડ બબાલ જો અહીંયા મારી ભૂલ થઈ હેડ પછી બબાલ જીવણ કાગડો આવશે કે કોઈની ટીન લાવશે હા એ કોપરની કે ચાંદીની બકા ફૂલ આ ટ્રીક છે લે પક્ષા મેલ હેડ બબાલ જીવણ કાગડો આવશે કે કોઈની ટીન લાવશે હા એ કોપરની કે ચાંદીની બકા ફૂલ લે એટલે લિથિયમ પ એટલે પોટેશિયમ ક એટલે કેલ્શિયમ સા એટલે સોડિયમ મે એટલે મેગ્નેશિયમ એલ એટલે એલ્યુમિનિયમ હેડ બબાલ એટલે હાઇડ્રોજન ઇન બેઝ બેઝ બબાલ ફોર બેઝ એટલે કે હાઇડ્રોજન વાયુ બેઝિક માધ્યમમાં ઝિંક કાગડો એટલે ક્રોમિયમ ક્રો આવશે ફોર આયન Fe કે એટલે કેડમિયમ કો એટલે કોબાલ્ટ ની એટલે નિકલ ટીન એટલે ટીનજ લાવશે ફોર લેડ પછી પાછું હાએ તો હાઇડ્રોજન ઇન એસિડ એટલે કે H+, કોપર સિલ્વર કોપર સિલ્વર બ્રોમિન ક્લોરિન અને ફ્લોરિન બ્રોમિન ક્લોરિન અને ફ્લોરિન તો આ શ્રેણી તમારી EMF શ્રેણી થઈ આ શેની શ્રેણી થઈ આમથી આમ અને પછી આમથી આમ બરાબર આપણે ઊંધી યાદ રાખવાની નીચેથી યાદ કઈ રીતે લખવાની તો લખવાની આમ અને યાદ કઈ રીતે રાખવાની તો યાદ રાખવા માટે નીચેથી ઉપર જવાનું છે લે પક્ષા મેલ હેડ બબાલ જીવણ કાગડો આવશે કે કોઈની ટીન લાવશે હાય કોપરની કે ચાંદીની બકા ફૂલ અને એ પ્રમાણે હવે જો આટલું યાદ રહેશે તો આપણને EMF શ્રેણીની ઉપયોગિતા પણ આવડી જશે તો જો હું EMF શ્રેણીની ઉપયોગિતા લખું છું તો હું ટૂંકમાં પહેલો ઓપ્શન લખીશ શ્રેણીમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતા બોલો શું થશે શ્રેણીમાં ઉપરથી નીચે તરફ જતા તો ઉપરથી નીચે તરફ જઈએ એમ કયા પોટેન્શિયલ મૂલ્યો ઘટે છે તો E0 રિડક્શન ઘટે છે અને E0 ઓક્સિડેશન વધે છે જો ચોપડીમાં ખાલી આ એક જ આપેલું હશે એ કદાચ નથી આપ્યું પણ આપણે એને એટલું યાદ રાખીશું એના ઉપરથી બધું અર્થઘટન થશે જો હવે હું આનું અર્થઘટન કરું તો E0 રિડક્શન ઘટે છે રિડક્શન એટલે E0 રિડક્શન એટલે રિડક્શન પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિ બરાબર ટૂંકમાં રિડક્શન પ્રક્રિયા અનુભવવાની તો અહીંયા લખું રિડક્શન પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિ બોલો શું થાય છે ઘટે છે તો આની ઉપરથી શું લખાય તો ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિ વધે છે ચલો ઓકે હજુ જોજો હજુ આની ઉપરથી કંઈક લખાય આમ હું એટલે એરો કરતો જોઉં છું ધ્યાનથી જોજો રિડક્શન પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિ વધે એટલે કે પોતાનું રિડક્શન કરવાની વૃત્તિ ઘટે તો બીજાનું ઓક્સિડેશન કરવાની વૃત્તિ શું થાય ઘટે તો ઓક્સિડેશન કર્તા તરીકેની વૃત્તિ ઘટે છે ઓક્સિડેશન કર્તા તરીકેની વૃત્તિ ઘટે છે તો બોલો આની ઉપરથી શું લખાય હવે તો રિડક્શન કર્તા તરીકેની વૃત્તિ વધે છે જોજો આ બધા જ MCQ છે બરાબર તો મેં આટલું લખ્યું એમાં તમારા પેમ્ફલેટના પ્રશ્નમાં 2 મુદ્દા A અને B આવી ગયો ફરીથી આપણે કશું જ આમાંથી ગોખવું નથી ખાલી એટલું યાદ રાખીએ આ શ્રેણી શેની શ્રેણી છે તો વિદ્યુત ધ્રુવોના રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યોની શ્રેણી છે અને વિદ્યુત ધ્રુવોના રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યો આ શ્રેણીમાં ઉપરથી નીચે તરફ જઈ એમ ઘટે છે
રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય ઘટે છે એનો મતલબ ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય વધે છે. રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય ઘટે છે એનો મતલબ રિડક્શન પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિ ઘટે છે. રિડક્શન પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિ ઘટે છે એનો મતલબ કે બીજાનું ઓક્સિડેશન કરવાની એટલે કે ઓક્સિડેશન કરતા તરીકેની વૃત્તિ ઘટે છે. એનાથી ઉલટું ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ વધે છે એનો મતલબ ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિ વધે છે. ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા અનુભવવાની વૃત્તિ વધે છે એનો અર્થ બીજાનું રિડક્શન કરવાની એટલે કે રિડક્શન કરતા તરીકેની વૃત્તિ વધે છે. બોલો, પહેલા બે મુદ્દા આવી ગયા. હવે બીજા બે મુદ્દા છે એનો ઉપયોગ આપણે આને ભૂસીને લખીશું. જોજો, અહીંયા હું બે ધ્રુવ લઈ લઉં, એક્સ અને વાય. એક્સ અને વાયને જોડી અને કોષ બનાવું. બોલો, હવે ધ્યાન રાખજો, આપણે ABCD પ્રમાણે જે ABCDEFG H આપણે XY નથી લેતા. ધારો કે આ EMF શ્રેણીના સભ્યો છે. આ શેના સભ્યો છે? ABCD EMF શ્રેણીના સભ્યો છે. હવે હું C અને D ને જોડીને કોષ બનાવું. બોલો, આમાંથી કોણ એનોડ તરીકે વર્તશે અને કોણ કેથોડ તરીકે વર્તશે? તો આ શ્રેણી શેની શ્રેણી છે? શેની શ્રેણી છે? રિડક્શન પોટેન્શિયલના મૂલ્યોની, એટલે કે જે ઉતરતા ક્રમના મૂલ્યોની, એટલે કે જે ધ્રુવ ઉપર આવેલો છે એનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય વધારે છે, નીચે આવેલો છે એનું રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય ઓછું છે, અથવા ઉપરવાળાનું ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય ઓછું છે નીચેવાળાનું. તો આપણે C અને D ને જોડીએ તો બોલો, આ શ્રેણીમાં જે ઉપર આવેલો હોય એ કઈ રીતે વર્તે? કેથોડ તરીકે. કઈ રીતે? અને નીચે આવેલો હોય એ એનોડ તરીકે. તો બોલો, C અને Dમાં તો C ઉપર છે એટલે એનોડ તરીકે વર્તશે અને D કેથોડ તરીકે વર્તશે. હવે જોજો, આમાંથી MCQ પૂછાય. આમાંથી બીજો MCQ પૂછાય કે તમને એવું કહી દે કે ભાઈ EMF શ્રેણીમાં ABCD એ ધ્રુવોની EMF શ્રેણી દર્શાવે છે, તો B અને Gને જોડતા બનતા વિદ્યુત રાસાયણિક કોષનું નિરૂપણ દર્શાવો. તો એ વખતે તમારે યાદ રાખવું પડે કે B ડાબી બાજુ અને G ડાબી બાજુ અને B જમણી બાજુ. કારણ કે B કઈ રીતે વર્તે છે? કેથોડ તરીકે. આપણા નિરૂપણ જોજો, મેં આ જાણી જોઈને નિરૂપણ ખોટું કર્યું છે. આ C એનોડ તરીકે નથી વર્તતો. C કઈ રીતે વર્તે છે? કેથોડ તરીકે. જોવા ઉપર છે અને D એનોડ તરીકે. તો આવો MCQ અહીંથી આવડી જાય. ખબર પડી હું શું કહેવા માગું છું? તમને આવી શ્રેણી આપી દીધી હોય અને એમ કહે કે આનું સંજ્ઞાત્મક નિરૂપણ કરો, તો એ વખતે જેનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ વધારે હોય કેથોડ, એટલે કે આ શ્રેણીમાં EMF શ્રેણીમાં ઉપર હોય એ કેથોડ અને નીચે હોય એનોડ. તો B અને Gને આપણે જોડીએ તો Bને કેથોડ તરીકે જમણી બાજુ અને Gને એનોડ તરીકે ડાબી બાજુ દર્શાવવો પડે. બોલો, ક્લિયર? આટલા પરથી એટલે કે આપણે ટૂંકમાં વિદ્યુત રાસાયણિક કોષમાં કયો ધ્રુવ એનોડ તરીકે અને કયો ધ્રુવ કેથોડ તરીકે વર્તશે એ જાણી શકાય. ચલો, બીજું શું જાણી શકાય? તો આપણને ખાલી બે ધ્રુવો જ કહી દીધા હોય ને એમ પૂછે કે એને જોડતા બનતા પ્રમાણિત વિદ્યુત રાસાયણિક કોષનો પોટેન્શિયલ કેટલો થશે? તો એ આપણે જો આ બંનેના મૂલ્યો આપણને આપી દીધા હોય તેનો તફાવત કરી પ્રમાણિત કોષ પોટેન્શિયલ શોધી શકાય. એ ચોપડીમાં નથી આપ્યું, આપણે લખી દઈશું. હવે એક મહત્ત્વનો ઉપયોગ છે, ધ્યાન રાખજો, જે તમે 10મા ધોરણમાં કે 8મા 9મા ધોરણમાં ભણી ગયા છો, અને હું રિપીટ કરું છું કે કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણમાં લોખંડની ખીલ્લી મૂકતા બોલો ખાલી જગ્યા થાય છે. મોટાભાગના જવાબ યાદ આવી ગયો કે કોપર સલ્ફેટના દ્રાવણમાં લોખંડની ખીલ્લી મૂકતા તે તામ્રવણી બને છે. આવું કેમ થયું? તો કોપર સલ્ફેટ એટલે CuSO4 અને Fe. તો FeSO4 અને Cu. જોજો, અહીંયા Cuનો ઓક્સિડેશન આંક +2 હતો, Feનો 0 હતો, અહીંયા Feનો +2 અને Cuનો 0. હવે આ શ્રેણી પ્રમાણે આપણે Cu અને Fe આ બેને વિચારીએ. બોલો, Cuનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય કેવું છે? તો રિડક્શન પોટેન્શિયલ મૂલ્ય વધારે છે, પેલાનું ઓછું છે, એટલે Cu કઈ રીતે વર્તશે? કેથોડ તરીકે. કઈ રીતે વર્તશે? કેથોડ. જોજો, અને Fe એનોડ તરીકે. હવે આપણને ખબર પડી કે એનોડ તરીકે વર્તે તો એનું ઓક્સિડેશન થવું જોઈએ. બોલો, ઓક્સિડેશન થયું. અને કેથોડ તરીકે વર્તે તો એનું રિડક્શન થવું જોઈએ, તો રિડક્શન થયું. પડી.
આનાથી ઉલટું વિચારીએ તો FeSO4ના દ્રાવણમાં Cuની પટ્ટી ડૂબાડતા, બોલો CuSO4, આ પ્રશ્ન મેં પહેલાં જ સીધે શરૂઆતમાં જ ચલાવ્યો હતો. બોલો આ પ્રક્રિયા કેમ આપમેળે શક્ય નથી? તો એનું કારણ છે EMF શ્રેણી. બોલો અહીંયા +2, અહીંયા +2, અહીંયા 0, અહીંયા +0. તો અહીંથી આ શું થયું? તો કે રિડક્શન થયું. આ શું થયું? તો કે ઓક્સિડેશન થયું. હવે Fe અને Cuમાં કોનો રિડક્શન પોટેન્શિયલ વધારે છે? તો કે કોપરનો. એટલે કે આ કેથોડ તરીકે વર્તવો જોઈએ, આ એનોડ તરીકે. અને એનોડ તરીકે વર્તે તો એનું શું થવું જોઈએ? ઓક્સિડેશન થવું જોઈએ. શું થવું જોઈએ? પણ થાય છે શું? રિડક્શન. એટલે કે આ પ્રક્રિયા એવી રીતે આ કેથોડ તરીકે વર્તતો હોય તેનું શું થવું જોઈએ? રિડક્શન. પણ થાય છે શું? ઓક્સિડેશન. એનો મતલબ કે આ પ્રક્રિયા શક્ય નથી. હવે આના ઉપરથી MCQ પૂછાય તમને એમ કે મર્ક્યુરી, સોરી આપણે બીજું જ લઈ લઈએ, કંઈક મર્ક્યુરી તો પ્રવાહી છે ને, એની પાત્ર ના બને. જો કે બનાવવું હોય તો બને, પણ એની માટે બીજી મિશ્ર ધાતુઓ બનાવવી પડે. તો આપણે એના માટે ઉદાહરણ લઈ લઈશું ઝીંક લઈ લઈએ. ચલો, ઝીંકના પાત્રમાં NaOH ભરી શકાય કે નહીં? બોલો, ઝીંકના પાત્રમાં NaOH ભરી શકાય કે નહીં? તો હું તમને ઇન્સિસ્ટ કરીશ, જો જીનીટના MCQ સોલ્વ કરવા હોય, આ થિયરી લખવા પૂરતી જ આ શ્રેણી આ રીતે, બાકી તમારે આ રીતે જ યાદ રાખવાની છે. અને એમાં યાદ રાખો એટલે આપણે શું યાદ રાખવાનું? EMF શ્રેણી એટલે શેના ઉતરતા મૂલ્યોની ટ્રીક છે આપણી પાસે? રિડક્શનના નહીં, ઓક્સિડેશનના ઉતરતા મૂલ્યોની ટ્રીક છે. શેના ઉતરતા મૂલ્યોની ટ્રીક છે? ઓક્સિડેશનના. અને એ પ્રમાણે અહીંથી આમ જઈએ ને તો આ મોટો ભાઈ ગયો, લિથિયમ સૌથી મોટો ભાઈ, સૌથી નાનો ભાઈ ફૂલ. હવે ધ્યાન રાખજો, બે ભાઈ સરખા છે, એકની ઉંમર છે 3 વર્ષની, એકની ઉંમર છે 2 વર્ષ. તો 3 વર્ષની ઉંમરવાળો ભાઈ એ ઘરમાં બેઠો બેઠો ફૂટબોલ રમે છે, અને 2 વર્ષની ઉંમરવાળો બહારથી આવ્યો, બોલો કોઈ ક્રિયા કરશે? ના. એને ખબર છે કે હું ફૂટબોલ લઈ લઈશ તો પેલો મોટો છે એટલે લાફો મારશે. પણ એનાથી ઉલટું વિચારો કે નાનો ભાઈ બેઠો બેઠો ફૂટબોલ રમતો હોય અને મોટો ભાઈ બહારથી આવે તો એને એમ થાય કે હું મોટો ને પેલો ફૂટબોલ રમે છે, લઈ લેશે એટલે નાનો શું કરશે? રડશે, એ મમ્મી. જો કે એવું તો ના બોલે 2 વર્ષનું બાળક, પણ જસ્ટ આ તો વાત છે. તો જોજો, આપણે ઓક્સિડેશન રિડક્શનની અહીંયા ઓક્સિડેશનના સંદર્ભમાં જઈએ તો સોડિયમ કેવો ભાઈ છે? મોટો. આપણે આમથી તો સોડિયમ મોટો ભાઈ છે, ઝીંક નાનો ભાઈ છે. ફૂટબોલ કોની પાસે છે? તો મોટા પાસે. ફૂટબોલ કોની પાસે છે? મોટા પાસે. તો નાનો લઈ શકે નહીં. એટલે કોઈ પ્રક્રિયા ના થાય, આ બેની વચ્ચે કોઈ પ્રક્રિયા ના થાય, અને પ્રક્રિયા ના થાય તો ભરી શકાય. ચલો આપણે અહીંયા ધ્યાન રહીએ, કોપરના પાત્રમાં લોખંડના પાત્રમાં Feના પાત્રમાં CuSO4 ભરી શકાય કે નહીં? બોલો. તો વિચારીએ, આપણે ઊંધું વિચારીએ, ઊંધેથી જઈએ તો લે પક્ષા મેલ બબાલ જીવણ કાગડો આવશે. Fe મોટો ભાઈ થયો અને નીચે ગયા એટલે તો નાનો ભાઈ થયો. બોલો, નાના ભાઈની પાસે ફૂટબોલ છે, મોટા ભાઈની પાસે કશું નથી. તો મોટો ભાઈ ફૂટબોલ લઈ લેશે. એટલે જો આ બે ભેગા થાય તો પ્રક્રિયા શું થાય? FeSO4 ફૂટબોલ જતો રહ્યો આની પાસે. તો નાનો શું થયું? હવે જો હું રડશે શબ્દ કેમ વાપર્યો હતો? તો અહીંયા 0 +2 0. બોલો, +2થી શું થયું? ઓક્સિડેશન આ ઘટ્યો એટલે રિડક્શન એટલે રડવું. એનાથી ઉલટું વિચારો. ચલો જોજો, આવા પ્રશ્નો MCQ જીનીટમાં પૂછાય છે, એટલે આ બધું હું ડીપમાં લઈ જઉં છું. અને મને વિશ્વાસ છે કે આ મારે ફરી ચલાવવું જ પડશે, કારણ કે તમે 2-3 વખત જોશો તો મારે ફરી નહીં ચલાવવું પડે, પણ જો એક વખત જોઈને એમ વિચારશો કે મને નહીં આવડતું તો મારે 100% ચલાવવું પડશે. બોલો, Cuના પાત્રમાં FeSO4 ભરી શકાય કે નહીં? બોલો. તો Cu અને Fe જુઓ, કોણ મોટો ભાઈ? તો Fe મોટો ભાઈ અને Cu નાનો ભાઈ. બોલો, ફૂટબોલ કોની પાસે છે? મોટા પાસે. અહીંયા વીજભાર હોય ને તો એ ફૂટબોલ ગણાય. SO4ની જગ્યાએ +2 લખ્યો હોય ને તો એ ફૂટબોલ જ ગણાય.
બરાબર. તો બોલો ફૂટબોલ કોની પાસે છે? મોટા ભાઈ પાસે. કોઈ પ્રક્રિયા થશે નહીં. તો આવો એક MCQ પૂછાઈ ગયો છે કે લોકડાઉનમાં કેટરીના કેફ વાસણ ધોતી હતી, બરાબર, અને અથવા તો ટોયલેટ સાફ કરતી હતી, બરાબર, અને એની ચાંદીની વીંટી હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડમાં પડી ગઈ. બોલો અહીંયા ચિંતા કરવા જેવું છે કે નહીં? લોકડાઉનમાં કેટરીના કેફ ટોયલેટ સાફ કરતી હતી અને એની ચાંદીની વીંટી હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડમાં પડી ગઈ. તો ચાંદી અને HCl. બોલો હવે ચિંતા ક્યારે થાય? જો આ બંને વચ્ચે પ્રક્રિયા થાય તો ચાંદી ઓગળી જાય તો ચિંતા થાય, પણ જો બેની વચ્ચે પ્રક્રિયા જ ના થાય તો કંઈ વાંધો નહીં. તો એના માટે આપણે વિચારીએ. બોલો અહીંયા જો HCl છે એટલે હાઇડ્રોજન ઇન એસિડ ગણવાનું અને Ag છે. તો બોલો મોટો ભાઈ કોણ છે? આ મોટો ભાઈ થયો, આ નાનો ભાઈ થયો. તો ફૂટબોલ કોની પાસે છે? મોટા ભાઈ પાસે. તો કોઈ ચિંતા કરવા જેવું નથી. કમ્પ્લેટ કોઈ ચિંતા કરવા જેવું નથી. પણ જો એ ચાંદીની વીંટી બોલો શેમાં પડી ગઈ હોત? જો કે અહીંયા HCl Cl માઇનસ એટલે H પ્લસ પ્લસ Cl માઇનસ આવશે, ના વાંધો નહીં, એટલે તો ચિંતાનો કોઈ વિષય હાલ નથી. પણ ધારો કે એની વીંટી ક્રોમિયમની હોત જો વીંટી ક્રોમિયમની હોત તો મોટો ભાઈ કોણ થઈ જાત? ક્રોમિયમ, અને હાઇડ્રોજન નાનો ભાઈ થાત. અને એવી પરિસ્થિતિમાં ફૂટબોલ કોની પાસે હોત? તો નાના ભાઈ પાસે. તો એ ફૂટબોલ આ લઈ લેત અને ક્રોમિયમ ઓગળી જાત. બરાબર. જોજો હવે આપણા મમ્મી આ બાબતે બહુ જ હોશિયાર છે, તમારા કે મારા બધાયના. અત્યારે અથાણું બને છે. બોલો કાચ અને સ્ટીલમાં વધુ મજબૂત કોણ? તો સ્ટીલ. કાચ અને સ્ટીલમાં વધુ મજબૂત કોણ? તો કે સ્ટીલ. કેમ? તો કાચની બરણી હાથમાંથી પડી જાય તો ફૂટી જાય ને બધું અથાણું આપણે ખાવા લાયક રહીએ નહીં, અથાણું કે છુંદો. તેમ છતાં મમ્મી કાચની બોટલમાં જ અથાણું કે છુંદો કેમ ભરે છે? તો એનું કારણ છે આ EMF શ્રેણી. આપણી સ્ટીલની બરણી સ્ટેનલેસ સ્ટીલ એટલે આક્રોની, આયર્ન, ક્રોમિયમ અને નિકલની બનેલી હોય. અને ધ્યાન રાખજો, અથાણું એ સ્વાદે ખાટું છે એટલે કે એની અંદર એસિડ રહેલો છે. તો આ ત્રણ ધાતુઓનો સંપર્ક H+ સાથે થાય. હવે બોલો આ ત્રણ ધાતુઓ, હવે H+ એટલે અંદર કંઈક પ્લસ છે આપણે એમ ગણીએ ને, તો આ ત્રણ ધાતુઓ મોટો ભાઈ થઈ, જ્યારે H નાનો ભાઈ થયો અને નાના ભાઈ પાસે ફૂટબોલ છે. તો શું થશે? એ ફૂટબોલ આ ત્રણ ધાતુઓ લઈ લે એટલે કે અથાણું બગડી જાય. એટલે આપણે અથાણું કે છુંદો સ્ટીલની કે કોઈ પણ ધાતુના પાત્રમાં ભરતા નથી, બરાબર. હા, ભરવું હોય ભરી શકાય, કોપર કે ચાંદીના, પણ કોપરમાં પણ એની થોડી લાંબા ટાઈમે તો રિએક્શન થાય છે. ચાંદી આપણને મોંઘું પડે કારણ કે અથાણું કોઈક ચોરી જાય. એટલે રાજા રજવાડાઓમાં ચાંદીના પાત્રો ચાલતા હતા. આપણે એનો વિકલ્પ આપણને પોસાતું નહોતું એટલે આપણે વિકલ્પ તરીકે કાચના, ચિનાઈ માટીના વાસણો ડેવલપ કરી લીધા. તો આ પ્રશ્નમાંથી એક MCQ જોરદાર પૂછાય છે. હવે એમાંથી પૂછાયેલા 4-5 SQ જેવા પ્રશ્નો મેં અહીંયા લખેલા છે, એને આપણે ચર્ચા કરીશું. બરાબર. એક જ મિનિટ હું સમય જોઈ લઉં. હા, હવે ચાલી જશે, વાંધો નહીં. તો સૌથી પહેલો SQ નંબર 50 છે. SQ નંબર 50માં એવું કીધું છે કે Fe gives Fe +2 ઇલેક્ટ્રોન માઇનસ. એના માટે E0 બરાબર 0.44 વોલ્ટ હોય તો Fe અને Fe+2 પૈકી કોણ પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા છે? જોજો પ્રશ્નનો જવાબ પ્રશ્નમાં જ હોય. તો વિચારો તો આ કઈ પ્રક્રિયા છે? આ પ્રક્રિયા કઈ છે? તો ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા. એના પોટેન્શિયલનું મૂલ્ય કેવું છે? ધન. એનો મતલબ કે આ પ્રક્રિયા પુરોગામી દિશામાં જ થશે. કેમ? તો 11મા ધોરણમાં આપણે એક સૂત્ર ભણી ગયા હતા, ΔG0 બરાબર -NFE0. તો E0નું મૂલ્ય ધન હોય તો ΔG0 શૂન્ય માઇનસ થાય અને ΔG0 માઇનસ થાય એવી પ્રક્રિયાઓ આપમેળે થાય. બરાબર. તો આ પ્રક્રિયા અહીંયા ધન મૂલ્ય છે એટલે આ પ્રક્રિયા પુરોગામી દિશામાં કેવી થશે? આપમેળે. હવે આપમેળે થાય તો Feનું શું થાય છે? Fe+2માં એટલે કે એનું પોતાનું શું થાય છે? ઓક્સિડેશન. તો એ બીજાનું શું કરશે?
રિડક્શન, એટલે કે એની રિડક્શન કરતા તરીકેની વૃત્તિ વધારે થઈ. તો બોલો ઓક્સિડેશન કરતા તરીકેની વૃત્તિ કોની વધારે થશે? તો Fe+2ની. Fe+2ની ઓક્સિડેશન કરતા તરીકેની વૃત્તિ કેવી થશે? તો કોણ પ્રબળ ઓક્સિડેશન કરતા થશે? તો Fe+2. વિચારો તો જવાબ આવડી જાય, ગોખો તો ના આવડે. એવી રીતે Mg/Mg+2. બોલો આનો વિદ્યુત ધ્રુવ પ્રમાણિત વિદ્યુત ધ્રુવ પોટેન્શિયલ કેવી રીતે નક્કી કરી શકાય? તો આ તો જવાબ શબ્દોમાં આલવાનો છે. એને પ્રમાણિત હાઇડ્રોજન ધ્રુવ સાથે જોડી બનતા કોષનો પોટેન્શિયલ નોંધી અને તેનો પ્રમાણિત વિદ્યુત ધ્રુવ પોટેન્શિયલ નક્કી કરી શકાય. પછી ઝીંકના પાત્રમાં કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ સંગ્રહી શકાય કે નહીં? તો હાલ આપણે ભણી ગયા. બોલો ઝીંક અને કોપર, ઝીંકના પાત્રમાં કોપર સલ્ફેટનું તો Zn+CuSO4 છે. બોલો તો મોટો ભાઈ કોણ થયો? Zn. નાનો ભાઈ કોણ થયો? કોપર. આ નાનો ભાઈ. અને આ ફૂટબોલ કોની પાસે છે? તો નાના પાસે. એને મોટાને આપી લઈ લેશે તો નાનો શું કરશે? રડશે, એટલે કે પ્રક્રિયા થશે. અને પ્રક્રિયા થાય તો ભરી ના શકાય. કોઈ પણ વસ્તુ પ્રક્રિયા થતી હોય તો એમાં એ ભરી ના શકાય, પ્રક્રિયા ના થતી હોય તો ભરી શકાય. તો અહીંયા ટૂંકમાં EMF શ્રેણી અનુસાર ઝીંકના પાત્રમાં કોપર સલ્ફેટનું દ્રાવણ ભરી શકાય નહીં. એવી રીતે EMF શ્રેણીના આધારે Fe+2 આયનોનું ઓક્સિડેશન કરી શકે તેવા 3 સંયોજનોના નામ અને અણુસૂત્રો. ધ્યાન રાખજો, પ્રશ્ન એકદમ આઈડિયલ પ્રશ્ન છે. EMF શ્રેણીના આધારે Fe+2નું ઓક્સિડેશન કરી શકે તેવા. તો Fe+2નું ઓક્સિડેશન કરી શકે એનો મતલબ કે પોતાનું શું થવું જોઈએ? રિડક્શન. અને પોતાનું રિડક્શન થાય એનો મતલબ એમનો E0 રિડક્શન કેવો હોવો જોઈએ? વધારે. તો બોલો Fe કરતાં કોનો E0 રિડક્શન વધારે હોય? તો ઉપરવાળાનો. તો આમાંથી કોઈ પણ કેડમિયમ સુધીમાંથી કોઈ પણ 3 ઉદાહરણ લઈ શકાય. બરોબર? ઓકે. હવે જોજો એમાં એકચ્યુઅલી મારી થોડી ભૂલ છે. અહીંયા આ Feમાંથી Fe+2 બને છે. આપણને પ્રશ્ન જુદો આપ્યો છે. અહીંયા Fe+2માંથી Fe+3 બને છે. એટલે અહીંયા આપણને Fe+2નું ઓક્સિડેશન કીધું છે એટલે શું બનશે? Fe+3 જ. અને Fe+3 બનાવવા માટે આ 3 જણા જ કામમાં આવશે, બીજા કોઈ નહીં. બરાબર? એટલે કે ફૂલ કલી બહાર આવી કામમાં આવશે. તો એ હવે ટેક્સ્ટ બુક તમારી પાસે નહીં હોય તો હું એક કામ કરીશ, EMF શ્રેણીનો ફોટો પાડી અને મૂકી દઈશ. બધું યાદ રાખવાની જરૂર નથી. અત્યાર સુધીના મોટાભાગના પ્રશ્નો જેમાંથી પૂછાયા છે એ EMF શ્રેણી આ રહી છે. એ EMF શ્રેણી આ રહી છે, ટેન્શન લેશો નહીં. Feનું અહીંયા મારી ભૂલ થઈ હતી. Feનું ઓક્સિડેશન કીધું હોત તો અહીંયા સુધીના બધા આવે, પણ Fe+2નું ઓક્સિડેશન કીધું છે ને એ અહીંયા આવે છે ટ્રીકમાં. એટલે એમાં બકા ફૂલ સુધીનો જ ઉપયોગ કરી શકાય. ઓકે, તો અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. બીજું નેક્સ્ટ ટાઈમ લેક્ચર નંબર 4માં.